आयत नंबर 257। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफ़्ज़लुस सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बदी आयत मुबारक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरशाद फरमाई कोम खल्क ईमान रावड़े दे मोमिनात दी अल्लाह पाक दोस्तान दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगई द कुफ्र द त्यारून रवासी द ईमान रणा ते रावली और जिको खल्क ईमान न दे रावड़े कुफ्र इख्तियार करे दहावी दोस्तान दर शैतानान दी और द शयातीन कार और इब्तिदादार जगई द काफिरान द ईमान द रणा रवासी द कुफ्र त्यारून ते पूजी खुलासा दाशवा कि ईमान यो बुनियादी चीज दे और द दुनिया और द आखिरत द कामयाबी दा और मदार दा का ईमान बांधे दे तरसू पूरी चीज़ें इंसान ईमान नहीं रोड़े न बदा इंसान नहीं मकारों में भी लेकिन ने इस्लाम दायरे के शुमार न दे। ईमान द तमाम नेको आमाल बुनियाद दे। दी वजह नबीर खलक दसी जदीद फकारों ने कई कल मुसलमानान कोई शिदा अंग्रेज़ान वगैरह ज़मीन नखदी दरो नवई मामलात सफाई धोखा लग गई हालांकि दा खबर सही न दा। मुसलमान कबीर जियाद गुनाहगार शी और काफिर कबीर जियाद खुशी लेकिन द गुनाहगार मुसलमान द नेकमल काफिर न मर्तबा उच्चतरा। ज़िक्र रिवायत के राज़ी कि कभी इंसान पटूल उम्र के यौज़ल करीमत तय्यबा वही ईमान रोड़े की और दागे नफस अगलियों ने अमल हम भी करे नहीं मुंस करे नहीं रोज़नी बोली नहीं हज अदा करे नहीं ज़कात पर करे नहीं योगल ने कार करे और दा तमाम अहकामात मनी लेकिन कड़ी नबी और टूल उम्र दल्ला पाक नाफरमानी कड़ी लेकिन ददा यो तेरे कलीमा वही असलसर तस्दीक और बजने सर इक़रार दादम की मती सीधे चीज़ों ने वरस भी अल्लाह पाक द जहन्नम का रोबासी हर समरा मुदच्चिदे ब जहन्नम की लेकिन आखिर पर अल्लाह पाक दे रोबासी और अल्लाह पाक की जन्नत तबूज़ और जन्नत तमर आज़म और और दवर की लगत दुनिया बलस चंद बांधे दाढ़े पुकदा काफिरान अफसोस की चिकाश उम्र पर दुनिया की वो तेरा कलीमा वही ले मखबो को काफिर नीर जियाद खुशी ने कमलेशी दे गुनाहगार मुसलमान बस नरसी मुसलमान दरजा नीर उच्चतर द काफिर ना न आयत करीमा के अल्लाह पाक
ایمان روڑے دے دا اللہ پاک معیت مدد او نصرت او ملگرتیا دا مومنان سر خاص دا یخرجهم روباسی دا مومنان من الظلمات دا تیرو دا کفر نا الى النور رنا دا ایمان دا دین دا معلوم شوا چیو انسان نیک کار نیدا بخبل طاقت و قدرت باندې نه کوي بلکې د الله پاک توفیق سره شامل حال دی د وجنا په دنیا کې هر قسمه خلق شته د معاشره کې وجود لحاظ سره زموږ استادونه مضبوط خلق شته او د مال لحاظ سره مالدار ترین خلق په دنیا کې موجود دي د نسب په اعتبار سره زموږ استادونه اوچتو خاندانونو نسبونو والا شته د حسن لحاظ سره ښایسته خلق شته زموږ استادونه او د کرنې کاروبار لین دین په اعتبار سره د مضبوطو کاروبارونو والا خلق شته موږ په ځمکه باندې لیکن اللہ پاک چاہتا توفیق ورکو اگئی دا مسلطن اہم فریضم دا ادا او چاہتا چا اللہ پاک توفیق ندے ورکڑے اگئی و ترسو پول خلو کاروبارون لین دین او دا دنیا دا مسئولیات کی لگیائی او مسئولیت بھی ترسو چا ورد اللہ پاک توفیق نی ورکڑے سرد مضبوط بدن نا سرد دیر مان سرد حسن او دوچت نصرنا اوی نیک کار نشی کولی حتی چیو سبحان اللہ چی انسان ویدان در اللہ پاک پا توفیق سر ہوئی چی در اللہ پاک توفیق انسان سر شامل حال دی دی نشی ویدے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو طالب چی کل وفات کیدا پیغمبر علیہ السلام متصر تشریف فرماو ابو جہل وغیرہ دا سرداران و سراناسو پیغمبر علیہ السلام و تقوار بار دی خبر اسلام بولو چی اے زمان دیر خدمت کردے دے او ایمان دن دے روڑے آخری وقت دے دنیا نروانی کلمت طیبہ صرف یوزن ہوایا باقی جنت تذکر دا چکر دے مصطف امابان دی زبو شزد جنت دباقی قدر ناقوان مزار پانے داخلوں حتی چې پیغمبر علیہ السلام ته وق مبارک نزدیک او ورته یو فرمایل چې په اوچت آواز باندې نه د خپل ملګرو نه شرمېږي نو ما ته په وق کې خیر دی ووایه خو یو ځل یې ووایه زما ډېر خدمت کړی دی ډېر د افسوس مقام دی چې په ورځ د قیامت څخه یې زما لوی خدمت نه پس کوم جهنم ته ځي نو چې کله پیغمبر علیہ السلام ته وق مبارک نزدیک په جواب وویل زنیشن ویرے کلمت طیبہ زمان دا ملگری کوئی ابو جہل دے وغیرہ چی ابو طالب دا مرد نوی رید ابو کلمہ ہوئی ولی کلمہ و ایک گران کار نو او دا ابو طالب زندگی تیر آوار وزن بدن ٹین دے خو لیکن دا اللہ پاک توفیق بسر شامل حال نو کلمہ نشو ویرے پیغمبر علیہ السلام ایک زیادہ خفا شو اللہ پاک آیت کریمہ نازل پیغمبر علیہ السلام تے تسلی ورکړه چې اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته چې چاته وغواړې دستا چې څوک خوښ شي نو هغه ته هدایت نه ملاويږي الله پاک ورته فرمایي چې چاته وغواړم هغه په هدایت باندې سرفراز کیږي لہذا خفقی لما ماذا مطالب فتقدیر کی ایمان لے کرے کرے لغا سنگا کلمہ بھی تو کلمہ وہی چنون ہوتا شو پیرا کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دائم الفاظ مزیدار مدتا سوری سکرن دونے لگے دو او پخلبا نسم آسان لگی لیکن داد اللہ پاک توفیق سے لگی چاہتا جل پاک توفیق نہیں ورکڑے دا ورطا دا برابر کاری غاڑا ورطا نگی دی
دې د وجه انسان چې نیک کار طرف ته قدم کوي او چې دې قدم لوی خبره ده چې ارادم پیدا د الله پاک په توفیق سره کیږي. د بخاري شریف حدیث ته چې پیغمبر علیه السلام خدمت ډېر زیات کړی و، د ټولو نه زیات کم عذاب چې ملاویږي انتهایي خفیف ترین او کم عذاب په جهنم کې د ابو طالب ته ملاویږي. او بیا ذکر راغلی په حدیث شریف کې چې کم عذاب به دی چې الله پاک ورته د اور پاڼې او بیزار واچوي چې هغې په وجه باندې به د دماغ باقاعده پټ کېږي. دا به ټولو نه کم عذاب وي. الله پاک ته موږ او تاسو د جهنم د عظیم اور او عذاب نه وساتي. خو بهرحال پیغمبر علیه السلام لوی خدمت یې کړی و، هماغه سپیچ د کافر ډېر نیک عمل چې ایمان یې ډېر وړی دې د مسلمان درجې کسب نشي رسېدلی. د پیغمبر علیه السلام ذات او د هغې مبارک چې کوم دی نو تره دی، څومره اوچته مرتبه یې ده، څومره اوچت نسب یې دی، لیکن ایمان عظیم دولت ورسره نشته. نو دنیا کې فیصله شي کېده چې اخفترین عذاب په جهنم کې درته ملاویږي. نو موږ او تاسو چې الله پاک د کفر تېرونه الحمدلله رئیس د ایمان عظیم دولت راته نصیب کړی ده، په خپل طاقت سره نه دی او نه په خپل قوت سره دی. الله پاک زموږ او ستاسو انتخاب کړی دی. الله پاک موږ او تاسو د نړۍ چینین پیدا کولی شو او دا ځناور پیدا کولی شو او دلته رنګې باقاعده د اسلام دشمنان پیدا کولی شو. دا د دې او دلته زره مخلوقات دي الله پاک ته اختیار چې څنګه جوړول، لیکن دا الله پاک په موږ فضل وکړي چې انسانان پیدا کړو. په انسانانو کې بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک امت او بیا په هغې کې باقاعده مسلمانان او مؤمنان پیدا. دا د الله پاک موږ او تاسو باندې خصوصي نظر دی. والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اولیاؤهم الطاغوت، دوستان دي د دوی الطاغوت شیطانان، شیاطین د دوی دوستان دي. الله پاک چې د چا دوست دی نو الله پاک بیا په خپل فضل سره هغوی د کفر د تیارو نه ایمان رڼا ته راولي. او چې د چا ملګري دوستان شیاطین دي نو د هغوی کار بیا دا ده چې یخرجونهم روباسي دي کفارو لره من النور د ایمان د رڼا نه الی الظلمات د کفر تیارو ته. هسې یو مثال پیش کوم، د مسلمانانو مثال پیش کوم. موږ کمزور یو. بعض مسلمانان داسې چې یو ګنټه او دوه ګنټې او زیات او کم ټیم مسجد سره خواوشا کې چېرته ناست وي، خپل مجلس کوي، ملګري ګپ شپ لګوي په قدمه کې مسجد سره یا مسجد ته وړاندې. کله کله داسې چې د مونځ ټیم شي او ملګری راشي مونځ ته، باقي مجلس یا په هغه ځای پاتې شي یا خواره واره شي، مونځ ته لاړ نه شي. نو معلومېږي دا چې الله پاک توفیق او نصرت دی سره نه و. دې د وجې نه بعضې داسې چې هغه د 1 کیلومیټر نه لرې ځان ته وباسئ چې ښه محلي کلي ته د جمعې لمانځه ته ځان رسومه، چې هلته کې خپلو ملګرو دوستانو او د محلي خلکو سره په صف کې د جمعې لمونځ وکړو. دا د الله پاک هغه خصوصي نظري. نو دا شیاطینو د دې کار دا دی چې باقاعده خپل ملګري او کفار دشمنان د اسلام دا د ایمان د رڼا نه راوباسي او کفر تیارې ته یې باقاعده راولي. اولئک اصحاب النار، دا دوستان او یاران او ملګري د جهنم دي. هم فیها خالدون، او دی به همیشه وي په دې کور کې اعاذنا الله، همیشه دپاره وي. د کفارو باره کې همیشه فیصله شوي قرآن پاک کې په ګڼو ځایونو کې. او چې کوم مؤمنان دي هغوی کې چېرته لاړ شي جهنم ته، الله دې نه کړي د خپلو ګناهونو د وجې، الله پاک بیا یو نه ورځ د جهنم نه راوباسي او جنت ته یې باقاعده داخلوي. او بلکې روایت کې دا فرض مفهوم یې داسې دی چې جنت او جهنم په منځ کې یو نهر یې ته ویلې کېږي القاء الرحمن. نو دا مسلمانان چې کله جهنم ته لاړ وي واپس هلته نه راوباسي جنت ته یې بوځي، نو بیا به جنتیان دی پورې خاندي چې تاسو جهنم ته لاړئ اوس راغئ، ټول بدن باندې به د جهنم د اور داغونه دي. نو د دې پیغور نه بیا الله پاک بچ کړي، الله پاک ډېر شفیع
تشفیق ذات دی نو په مهن کې ورته یو کور کې هغه د شفا والا وي مزیدارې بدن به بالکل پاک صاف شي مزیدار که چېرته د اور څه داغ ماغ لګېدلي باقاعده په بدن باندې هغه رمټ شي او بس بیا به جنت ته لاړ شي نو جنتیانو ته بیا پته نه لګي چې دی جهنم ته لاړ دی ورته بیا بې اور نشي ورکولی نو بهرحال ایمان ډېر عظیم دولت دی دې د وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د استقامت په دین باندې او خاتمه په ایمان باندې دې لپاره دې دعاګانې کولې لہذا موږ او تاسو د الله پاک نه دعاګانې وغواړو داسې کېږي چې انسان ټول عمر د اسلام کې کېږي او آخري حالت ځنګلن په ټیم کې د اسلام نه انکار وکړو بغیر د ایمان نه لاړ شي مولانا جمیل صلی الله علیه وسلم فرمایي د علماء په بیان شریعي بیان کې فرمایي برای مرکز کې وی چې څوک دا غواړي چې زموږ د خاتمه علی الایمان وشي څوک چې غواړي زموږ د خاتمه علی الایمان وشي نو داسې خلک دي سنت په کور کې کوي فرض ته د مسجد ته راځي بالخصوص د سهار سنت په کور کې کوي فرض ته د مسجد ته راځي نو بس داسې انسان خاتمه په ایمان باندې کوي لہذا چې کوم موږ نه وړاندې سنت دي هغه باندې د کور کې کوو او بیا تشریف راوړو الله پاک راته خاتمه علی ایمان او بیا وفرمایي چې د کوم مؤمن په کافران د خاتمه بالکفر کېږي نعوذ بالله چې وی مؤمن او خاتمه په کفر حالت شوي دا به هغه مؤمن چې ګناه د ګناه نه وایي چې ګناه د ګناه نه وایي دا دوه ګناهونه دي بیا مثال د غیبت پیش کړو چې غیبت کوي مؤمن او بیا د ګناه نه وایي نو لہذا دا ګناه کبیره ده نو وی خطر ده د مؤمن چې د خاتمه بالکفر وشي دې د وجه نه یو د ګناه ځان ساتو او چې کله انسان ګناه وکړي باقاعده نه بیا په هغې باندې اقرار او اصرار نه کوي بلکې الله پاک نه بیا معافي وکړو نو بهرحال الله ولي الذين آمنوا د الله تعالی ذات د دوست هغې کسانو دی چې ایمان یې راوړی دی یخرجهم روباسي د ایمان خاوندان من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور د رڼا د ایمان ته والذین او هغه کسان کفروا چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دې چې بندیانو شیاطین دي یخرجونهم روباسي دي کافران لره من النور د ایمان د رڼا نه الی الظلمات د کفر تیارو ته اولئک اصحاب النار دا مرګري د اور دي هم فيها خالدون دی په همیشه په دې اور کې وي صدق الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك دعا کې یا رب العالمین موږ ټول ته استقامت په دین باندې نصیب وګرځي اخر خاتمه علی الایمان نصیب وګرځي د عزت ژوند نصیب وګرځي د شهادت مرګ نصیب وګرځي د ذلت ژوند نه د ذلت مرګ زموږ ټولو کامل حفاظت فرمایي څومره مسلمانان چې وفات شوي د ټولو بخښنه مغفرت فرمایي څومره بیماران دي تمام د صحت او عافیت نصیب وګرځي هر نیک عمل کې موږ ته اخلاص او للهیت نصیب کړي هر بد عمل نه زموږ ټولو کامل حفاظت فرمایي د دور حاضر د تمامو فتنو نه زموږ ټولو حفاظت فرمایي نفس او د شیطان د بدنینه مو حفاظت فرمایي د عباداتو مډکه زندګي زموږ ټولو نصیب وګرځي حاضرینو حضورونو کې مالونو کې صحتونو کې عمرونو کې برکتونه فرمایي د زنانو د عزت او د حیا او د پردې کامل انتظام فرمایي صلی الله علی النبي الکریم آمین برحمتک